Salman Khan visits Silchar with a two-day schedule, launches strong criticism against ruling party. Salman Khan, chairman of the Minority Department of the Assam Pradesh Congress Committee (APCC), arrives in Silchar on Sunday for a two-day visit. At the party office, he launched a scorching attack against the ruling party, targeting the chief minister and several ministers of the Assam cabinet. After landing at Kumbhigram airport, he was warmly welcomed by party supporters and taken to the party office. He later attended a meeting at Indira Bhavan where he interacted with party workers from various levels and gave suggestions to strengthen the party. In response to media queries after the meeting, Salman Khan strongly criticized the ruling BJP. He stated that Barak Valley is no longer under the leadership of Barak itself. Under the influence of ministers Piyush and Jayanta, Barak has turned into a corridor of various syndicates. He emphasized the need to save Barak Valley from the grip of agents and contractors. Salman Khan expressed his goal of rescuing Barak from religious divisions within the next 6 months and fostering harmony and brotherhood in the region through progressive work. He also sought everybody's cooperation for development. He further criticized ruling party leaders and ministers who targeted minorities by calling them thieves or making distasteful remarks such as about eating beef. He sarcastically remarked that the same ministers now turn out to cattle thieves themselves. However, according to Salman, those who do politics based on Hindu-Muslim issues are now trembling with fear. He alleged that Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma is running the assembly with the help of corrupt individuals. Referring to the cattle theft scandal involving Minister Jayanta Malla Barua, he said the minister would have been expelled from the cabinet, but instead the CM tried to cover up the incident. Before becoming a minister, Jayanta Malla Barua allegedly ran the brick plant and embezzled wages from workers. Dr. Sharma appointed him minister anyway, and now with the support syndicates dealing in coal, betel nut, lime, stone, chips and books are thriving in Barak, Salman Khan alleged. He ended by calling for collective support to stand against the ruling BJP on various issues and to drive Barak's progress and development forward. অসমৰ ৰাইজে তেওঁৰ অপহৰণৰ বিচাৰি কোনো লাভ নাই। মইতো অকমান আগতে কলোৱে যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া গৰু চোৰৰ নামত তেওঁৰ নাম ভাঙৰি গৈছিলে তেতিয়াই তেওঁক মন্ত্ৰীৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিছিলে। তাৰ কাৰণ তেখেতে আৰু কি কৈছে দেখিছে নে নাই? সাংবাদিক বন্ধুসকলক সাংবাদিকক কৈছে তেওঁ যে সৰু মানুহৰ লগত তেওঁ কথা নাপাতে, মালিকসকলৰ লগত কথা পাতিব। শুনিছে নাই আপোনালোকে? এনেকুৱা এটা নিকৃষ্ট মনৰ মানুহ হল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, আৰু যিজনে অকল গৰু চোৰ বুলি নহয়, তেখেতৰ আপোনালোকে পাষ্ট লাইফ যদি ষ্টাডি কৰি চাই দেখিবলৈ পাব তেওঁ এখন ইটাৰ ভাটা চলাইছিলে। তেওঁ ইটাৰ ভাটাত ইমান দুখীয়া দুখীয়া মানুহ কাম কৰে, সেই মানুহৰো টকা পইচা তেওঁ আত্মসাৎ কৰিছিলে, কৰি আজি তেওঁ ধনী মানুহ হৈছে। তাৰ পিছত মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ গৰু চোৰত নামত ইনভলভ হৈছে। আমাৰ নিচিনা মানুহ গৰু চোৰত যদি ইনভলভ হলে এজন ৰাজনীতিক নেতা হয় তেতিয়াহ'লে নিজেই ৰিজেণ্ট দি দিলেহেঁতেন। আৰু অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও আপোনালোকে এইটো আমি ডিমেণ্ড দিয়া নিদিয়ালৈ কোনো প্ৰশ্ন নাহে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই চোৰ গুণ্ডা বদমাইছ এইবিলাক লৈ পেলাইহে তেওঁৰ মন্ত্ৰী সভাখন গঠন কৰি চলাই আছে। গতিকে ইয়াত আমি ডিমেণ্ড আৰু দিয়াৰ প্ৰশ্ন নাই, আমি ডিমেণ্ড নিদিওঁ মানে দিলেও কাম নহব। কাৰণ তেওঁৰ চিষ্টেমটোৱে এনেকুৱা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিমান অসমৰ মাটি আছে তেওঁ আত্মসাৎ কৰিব বিচাৰি আছে, তেওঁ বৰাকতো বিচাৰি আছে, কৰবাত লৈছে। বৰাকতো আপোনালোকে চাব য'ত য'ত মাটি আছে তেওঁ পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক পঠাই দি পেলাই তেওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছে। নামনি অসমৰ পৰা ললে, উজনি অসমৰ পৰা ললে, চাহ বাগিচাৰ মালিক তেওঁ হৈ আছে। তেওঁ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান তেওঁৰ ৱাইফৰ নামত হৈ আছে। গতিকে অসমখন এটা সময়ত তেওঁৰ গোটেই প্ৰপাৰ্টি তেওঁৰ নামত কৰি ল'ব বিচাৰিব, আৰু এটা দুটা শ্ৰেণীত তেওঁ বনাব বিচাৰি আছে, এটা দুখীয়া এটা ধনী। ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মানুহ হব, আৰু দুখীয়া মানুহ হল আমি দুখীয়া মানুহখিনি আমি ৰাহুল গান্ধীৰ মানুহ হব, আমি গৌৰৱ গগৈৰ মানুহ হবলগীয়া হব। গতিকে আমাৰ নেতাসকল দুখীয়াৰ লগত আমি আছো, অসমৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ সকলৰ লগত সদায় কংগ্ৰেছ দল আছে আৰু থাকিব। আৰু আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি সংকল্প আৰু সপোন, সেই সপোনবোৰ
আমাৰ দুখীয়া মানুহক কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো তাৰ কাৰণে তেখেতে চিন্তা কৰে। আৰু যদি অসমখনত যদি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যে বিশ্ববাসীৰ মাজত এটা স্থানত যদি লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই বিচাৰে, আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা এইটো সম্ভৱ হ'ব। ক'বলৈ গ'লে গৌৰৱ গগৈৰ থিংকিং আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যেনেকুৱা থিংকিং আছিলে তেনেকুৱা থিংকিং হ'ল আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ। কাৰণ ৰাজীৱ গান্ধী যদি আৰু 5টা বছৰ মানে জীয়াই থাকিলেহেঁতেন আপোনালোকে দেখিবলৈ পালেহেঁতেন ভাৰতবৰ্ষ বহুত আগুৱাই গ'লেহেঁতেন, আমেৰিকাৰ লগত টক্কৰ মাৰিব পৰা পৰ্যায়লৈকে ভাৰতবৰ্ষত আগুৱাই লৈ গ'লেহেঁতেন। আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও আমাৰ তেওঁৰ ৰাজীৱ গান্ধী যেনেকুৱা ভাবিছিলে, যেনেকুৱা চিন্তা কৰে এডুকেশ্যন ছেক্টৰত হ'ল, হেল্থৰ ছেক্টৰতে হওক, তেওঁৰ কোনো কৰাপশ্যন নাই, তেওঁ কেতিয়াও কৰাপশ্যনৰ কথা চিন্তা নকৰে। তেওঁ এনেকুৱা এটা 3বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী থকা ব্যক্তিৰ তেখেতে এজন পুত্ৰ, সেইজন ব্যক্তি এনেকুৱা এটা চিম্পুল লাইফ জীৱন যাপন কৰে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ল'ৰাৰ নামৰ 36টাকৈ কোম্পানীৰ মালিক, আৰু আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পিতৃয়ে 3বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, এটা কোম্পানী তেওঁৰ নামত নাই, চেণ্ডেল পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে, এখন সাধাৰণ সকলোৱে কিনিব পৰা গাড়ী এখনত তেখেতে ঘূৰি ফুৰে। গতিকে এনেকুৱা এটা চিম্পুল মানুহ, তেওঁৰ থিংকিং সদায় অসমখনক লৈ। আৰু আপোনালোকে চাব 26ত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব অসমখন বহুত আগবাঢ়ি যাব, আৰু তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এটা উল্লেখনীয় এটা ৰাজ্য হিচাপে তেওঁ পৰিগণিত কৰিব অসমখনত।